اب بیس کو پکا کرنے کے لیے آپ نے ان 4 لینگویجز کو جو ہے پڑھنا ہوگا. اس سے ساؤنڈ بیمز، تھوڑے سے ساؤنڈ بیمز جو ہے ٹکرائے، پھر ریفلیکٹ ہو کے واپس آئے، اور کچھ ساؤنڈ بیمز کی ریشو جو ہے وہ ٹکرا کے آگے چلی گئی. یعنی آدھے ساؤنڈ بیمز اس سے ٹکرائے، آدھے ساؤنڈ بیمز جو ہے ریفلیکٹ ہو کے ٹی وی کے اندر یعنی اسکرین کے اندر واپس آ گئے. صرف جسٹ بلیک ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے بلیک؟ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں ڈاکٹر علی وقار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل. آج بہت امپورٹنٹ ویڈیو میں آپ کے لیے جو ہے ریکارڈ کرنے لگا ہوں، جس کے اندر میں نے کافی بار آپ سے ذکر کیا ہے کہ جو الٹراساؤنڈ کی لینگویج ہے وہ بیسیکلی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس لینگویج کو جو ہے سمجھا جائے. اب آج کی جو لینگویج ہے، جو الٹراساؤنڈ کی لینگویج کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں جی، سب سے پہلے میری گزارش سنیے گا کہ الٹراساؤنڈ کے اندر جب تک آپ کو الٹراساؤنڈ کی جو لینگویج ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو مزید آپ جو ہے کسی بھی طرح کا کوئی یہ انیشیٹو نہیں لیجئے گا کہ آپ کو الٹراساؤنڈ مزید سمجھ میں آئے گا، کیونکہ آپ کا بیس ہی پکا نہیں ہے. اب بیس کو پکا کرنے کے لیے آپ نے ان 4 لینگویجز کو جو ہے پڑھنا ہوگا. جب تک آپ ان 4 لینگویجز کو نہیں پڑھتے، آپ کبھی بھی یہ مت سوچیے گا کہ آپ کو الٹراساؤنڈ انڈرسٹینڈنگ میں جو ہے ایزی لگے گا. نو، جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے میں آپ کو یہ کنفرم کر دیتا ہوں کہ الٹراساؤنڈ کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. کیا ہیں وہ چیزیں؟ سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نئے آئے ہیں اس چینل پہ تو ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی بہت ساری جو ویڈیوز ہیں وہ لانے میں کامیاب ہو سکوں. اب دیکھیں جی، آج کی جو ویڈیو ہے بیسیکلی وہ بہت امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ میں نے 1-2 بار پہلے بھی اس طرح کی ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن اس کو اپڈیٹ کر کے آج جو ہے تھوڑا آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ سب سے پہلے ہم الٹراساؤنڈ کے اندر جو بلیک چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم بلیک نہیں کہتے. فرض کر لیں کہ اب اگر کوئی سسٹ ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ صرف جسٹ بلیک ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے بلیک؟ اس کے اندر جب وہ بلیک ہوتا ہے تو اس کے اندر لازمی سی بات ہے کہ فلوئڈ بھرا ہوتا ہے. اب جو فلوئڈ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا، یعنی ساؤنڈ بیمز جو ہوتے ہیں وہ کسی چیز سے ٹکراتے نہیں، آگے چلے جاتے ہیں، ٹریول کر کے آگے نکل جاتے ہیں. تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں اینو ایکویک. جو بالکل جیٹ بلیک ہو اس کو ہم کہتے ہیں اینو ایکویک، یعنی اس سے جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ ٹکرائی نہیں ہیں، آگے ٹریول کر کے چلی گئی ہیں. دوسرا جناب، جو ڈارک بلیک ہوتا ہے. اب ڈارک بلیک تو یہ ہے کہ بھائی کیا ہے ڈارک بلیک؟ ڈارک بلیک بیسیکلی ایک چیز اس طرح کے جس طرح ماس ہوتا ہے، آپ نے ماس دیکھا ہوگا، وہ بالکل ڈارک بلیک ہوتا ہے، تھوڑا سولڈ ٹائپ ہوتا ہے. تو اب وہ سولڈ ٹائپ ہوتا ہے تو بیسیکلی جو ڈارک بلیک ہوگا ماس ہوگا. ٹھیک ہے، اب وہ کیوں ماس ڈارک بلیک ہوگا؟ کہ اس سے ساؤنڈ بیمز، تھوڑے سے ساؤنڈ بیمز جو ہے ٹکرائے، پھر ریفلیکٹ ہو کے واپس آئے، اور کچھ ساؤنڈ بیمز کی ریشو جو ہے وہ ٹکرا کے آگے چلی گئی. یعنی آدھے ساؤنڈ بیمز اس سے ٹکرائے، آدھے ساؤنڈ بیمز جو ہے ریفلیکٹ ہو کے ٹی وی کے اندر یعنی اسکرین کے اندر واپس آ گئے. تو وہ کیا ہوا؟ سولڈ ماس ہو گیا، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ڈارک بلیک. سو دس از بیسیکلی لینگویج ان الٹراساؤنڈ ہائپو ایکویک. ٹھیک ہے جی، سمجھ لیا آپ نے. ہائپو ایکویک کو ہم کہتے ہیں ڈارک بلیک. تو ڈارک بلیک جو چیز ہوگی الٹراساؤنڈ کی لینگویج کے اندر، سو دس از بیسیکلی ہائپو ایکویک. اب یہاں پہ ایک اور فائنڈنگ آ جاتی ہے جو بیسیکلی اسٹون کی شکل میں ہوتی ہے، یا کہہ لیں کہ جب آپ ایف ایل لینے لگتے ہیں تو وہ جو فیمر لینتھ لیتے ہیں، فیمر کی لینتھ لیتے ہیں تو وہ بھی اس طرح کی ہوتی ہے، اور جو اسٹون ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ بھی اس طرح کا ہوتا ہے. تو اب وہ دونوں جو ہوتی ہیں بیسیکلی وہ ہوتے ہیں چمکدار، یعنی چمکنے والی چیزیں، یعنی وائٹ. ٹھیک ہے، اب جو وائٹ چیزیں ہیں الٹراساؤنڈ کے اندر ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ایسی تو سولڈ ہوتی ہیں، اس طرح تو ہوتی ہیں کہ مطلب ان سے جب ساؤنڈ بیمز ٹکراتے ہیں تو وہ ریفلیکٹ ہو کے ٹوٹلی جو ہے ریفلیکٹ ہو کے واپس چلے آتے ہیں. یعنی
उनसे जो साउंड बीम्स होती हैं वो टकरा के आगे नहीं जाती, ट्रेवल कर ही नहीं सकती ना, तो उनसे जो साउंड बीम्स जाके टकराती हैं वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती हैं। यानी दिस इज बेसिकली, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर एक्वेक। ठीक है जी। अब जब आपको कोई चमकदार कोई वाइट चीज अल्ट्रासाउंड के अंदर नजर आए, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड हाइपर एक्वेक स्ट्रक्चर। इसके अलावा जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको समझाऊं, सो दिस इज बेसिकली आइसो एक्वेक। व्हाट इज आइसो एक्वेक? आइसो एक्वेक क्या है? आइसो एक्वेक इस चीज़ को कहते हैं कि जो दो साइंस हमें देखने को मिलते हैं उनको हम कहते हैं आइसो एक्वेक। यानी जो दो चीज़ें होती हैं, सो दिस इज बेसिकली आइसो एक्वेक। अब आइसो एक्वेक का मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूं कि स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये दो हैं। अब इनको हम क्या कहते हैं? आइसो एक्वेक। तो ये चार जो लैंग्वेजेस हैं इनके बारे में आज हमने जिक्र किया, आपको समझाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था कि मैं आपको समझाऊं कि भाई जो आइसो एक्वेक है वो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ आइसो एक्वेक। तो इनको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को। अब मैं आपसे एक बेहतरीन गुजारिश करने लगा हूँ और इसको बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से सुनिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि डेली की जो फाइंडिंग्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करते रहें, सो आप मुझे ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर मैसेज व्हाट्सएप जो है शो हो रहा है, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर ऐड करूं। अब ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को मैंने ऐड किया हुआ है, फिर भी वो मैसेज करते रहते हैं कि सर आप हमें ब्रॉडकास्ट जो ग्रुप के अंदर है वो ऐड करें। हम ऐड तो नहीं हुए भाई, आप ऐड हो चुके हैं। ये आपको विजुअलाइज नहीं होता आपकी मोबाइल के अंदर, ये एक ब्रॉडकास्ट होता है। जब हम इसके अंदर कोई फाइंडिंग डालते हैं तो वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंचती है मेरे पर्सनल नंबर से। ये कोई इस तरह का ग्रुप नहीं कि मैं आप सबको जो है लिंक कर दूं, उसमें फिर बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं। इसीलिए मैं ग्रुप को तो बिल्कुल अवॉइड करता हूं कि देखें अगर आपके पास में मतलब कि आपको किसी ग्रुप के अंदर फंसा दूं, कहीं पे बच्ची है कोई, कहीं पे कोई मतलब आप समझ रहे हैं कि इस दौर के अंदर तो मैं ये हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि ब्रॉडकास्ट हो, बस वो ठीक है ताकि सब तक मेरा मैसेज पहुंचे और बाकी इस तरह का कोई सीन ना हो। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने अल्ट्रासाउंड के कोर्स के बारे में जानना है तो अल्ट्रासाउंड के कोर्स के अंदर भाई देखिए हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको दे रहे हैं कि आप अल्ट्रासाउंड के अंदर आके जो है अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के अंदर हम आपको दे क्या रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बेसिक टू एडवांस अल्ट्रासाउंड है। जब भी आप फाइंडिंग करेंगे आप मुझे कॉल करेंगे, ऑन कॉल आके मैं आपके मसले मसाइल हल करता हूँ। उसको हम उसको हमने जो है लाइफ टाइम सपोर्ट का नाम दिया है। तो आपके बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, बहुत सारे मसले मसाइल आपके जो है हल होते हैं। और लाइफ टाइम के लिए वीडियो जो लेक्चर्स आपको देते हैं उनकी वीडियो एक्सेस देते हैं आपको लाइफ टाइम के लिए, बेसिक टू एडवांस समझाते हैं। कोई किसी दिन कोई क्लास मिस हो जाती है तो वो आपको हम जो है गाइडेंस दे देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं। सो आज की वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, इसी वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कुछ पूछना है, अगर कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे तो आप ज़रूर मुझे जो है नीचे कमेंट के अंदर मैसेज करें ताकि मैं आपके जितने भी मसाइल हैं उनको हल कर सकूं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ब्रॉडकास्ट के अंदर मैं आपको ऐड कर दूं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे आज की वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका जो है हामी और नासिर। थैंक यू सो मच।